ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ, ನಂದಲ್ಲ ಇದು. ನನಗೆ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ. ಮನೆ ಬಳಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾನು 3-4 ಬಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪೋಷಕರು 2 ಬಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುವತಿಯು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. 34 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಈಗ ಇದು ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆದ ಯಾವತ್ತು? ಇದು CD 2 ಮಾರ್ಚ್ 2021. ಇವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟದೆಷ್ಟು? ಯಾವಾಗ? 13/3/2021. ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ತಾರೀಕು? 22ನೇ ತಾರೀಕು ಇವತ್ತು. ಈ ಅಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ, ಈ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್? ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? That means to say there is no consent from the victim. If there is no consent, it amounts to rape. It amounts to Section 376 of Indian Penal Code. When such a information is obtained by the police, such a serious cognizable offense is occurred, is it not the duty of the police to register a case under Section 154 of CRPC? 13ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ the police people have not registered a case at all. What Nirbhaya case? ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ? If there is any information to the police, if it contains cognizable offense, it is the duty of the police to register a case under Section 154. It is amended, CRPC, after Nirbhaya case. Section 166A is added. If the police officers fail to register a case against the information which involves cognizable offense, disciplinary action can be taken against the police people. That is Section 166A, CRPC. You have registered a case which is not tenable under law of the complaint of Mr. Ramesh Jarkiwale on 13th March 2021, whereas you have not registered a complaint of the victim. You are telling that now protection ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ. What is the law? ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? Has she given consent? No. ನೀವು ನೋಡಿ Section 90 of the CRPC. Section 90 of the CRPC.
What does it say? Section 90 of the CRPC. Consent not to be given under fear or misconception. This is section 90. Of the IPC. A consent is not such a consent as is intended by any section of this code if the consent is given by a person under fear of injury or under misconception of fact, and if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception, is not a consent at all. There is no consent. When there is no consent, it amounts to rape. According to the information given by the victim, according to the video statement, it amounts to rape. Why case is not registered under 376? The police have failed. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ, ವಿಕ್ಟಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಇದೆಯಾ? ನೀವೇನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ? ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಯಾರಿದ್ರು ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದಿರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅವರೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೆಲಸ? ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಅವರೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ SIT ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ? It's the duty of the police to take cognizance of the offense and register a case against the person who is responsible for the offense. ಅದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, there is a great injustice caused to victim. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. If the police fail ಆದ್ಮೇಲೆ, any case is registered against the police officer or SIT under section 166A of CRPC, no such case is registered. ಹಾಗಾದರೆ ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸಿನ ಅಗತ್ಯ ಏನು? ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು? ಅದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕೇಸು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ, ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Police have totally failed in their duties, in discharging their duties. ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಹುಡುಕಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವಳು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ,
16ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ಒಂದು ಚೇತನವನ್ನು ಇಲ್ಲೀಗಲಿ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ABS ಕಾರ್ಪಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಚೇತನನವನು ಲಾಯರು, ಈ ಶ್ರಾವಣನ ತಮ್ಮ ಬ್ರದರು, ಇವನು ಚೇತನವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರೇನು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಶೀಲ್ಡ್ ಕವರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಚೇತನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಏನಂತ ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರ ಲಾಯರು ಸೂರ್ಯ ಮುಕುಂದ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರೇ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ, ನಾವು ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಮಾಡೋದು, ಟೆಲಿಫೋನನ್ನು ಮಾತುಕತೆ ಆಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಲಾ? ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ದಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ವಾಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. He need not disclose the conversation between the lawyer and the client, even to the court. ಅದನ್ನ ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದು ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇವರು ಎಲ್ಲ ತನಿಖೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರದ್ದು, SITದು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆ ತನಿಖೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 376 ಅಫೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವಳು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ. ಇದು ತಾರತಮ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಪೊಲೀಸ್ನವರು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡಲೇ 376 ಕೆಳಗಡೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆ ಯಮನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಳು ಪಾಪ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನಿತರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ, ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು 376 ಕೇಸನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೇಸು, ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣ 6 ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಮೇಶನ CD, ಅಯ್ಯಮ್ಮನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ತಂದೆ? ವಿಕ್ಟಿಮ್ ತಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 16ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಡಿ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 14ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. APMC ಯಾರ್ಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. There are 2 complaints. One is from Ramesh Jarkiwale. The another is from
Prakash, the father of the victim. The third one is from the complaint from victim. All the three, you will have to be investigated thoroughly by an independent agency, not by the SAT. Court monitor. It should be court monitor, not Huh? court monitor. Court monitor. Under the supervision of the Chief Justice of Honorable High Court of Karnataka. Court monitor. Then only truth will come out. Otherwise, truth will not come out at all. ಆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಒಂದು 6 ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಸಿಡಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗೇ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಸಿಡಿಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತೋರಿಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಪಾಪ. ಅವ್ರು ಏನಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಒಂದು, ದಿ 6 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ಆತಂಕದಿಂದ ಭಯದಿಂದ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ 19 ಸಿಡಿಗಳು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟೆನಬಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೂತ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇಂಥ ಅಪರಾಧಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಧಿಕಾರಸ್ಥರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬಹಳ ವಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಉಳಿಸಿದಾರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗದೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೇವಲ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಜಜ್ಮೆಂಟೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ,